प्यारे विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड टैसट के अधीन असी अज सोशल साइंस के सवाल करांगे। पहला सवाल देखते हैं, व्यू रिगार्डिंग वैसटर्न एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन हैज़ मोर अस स्लैब गिवन बाय। कहता अंग्रेजी सिक्ख्या ने सानू गुलाम बना दिता है। अंग्रेजी सिक्ख्या या वैसटर्न एजुकेशन के संबंध में ये स्टेटमेंट किसने दी सी? ऑप्शन एक देखो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सैकंड है महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड है सरदार पटेल, ऑप्शन 4 है रास बिहारी बोस। तो प्यारे विद्यार्थियों ये स्टेटमेंट है जी ये महात्मा गांधी जी ने दी सी। अगला सवाल देखते हैं, टू रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ विमेन इन सोसाइटी हु ओपन नियर बाय 25 स्कूल फॉर गर्ल्स इन बंगाल ऑन हिज ऑन एक्सपेंसिस। कहता समाज में औरतों की दशा को सुधारने लिए बंगाल दे विच लगभग 25 स्कूल किस द्वारा स्थापित किए गए सी या खोले गए सी? ऑप्शन 1 देखो पीसी मुखर्जी, सैकंड नरेंद्र नाथ दत्त, थर्ड है बंकिम चंद्र चैटर्जी, फोर्थ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्यारे विद्यार्थियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल दे विच लगभग 25 स्कूल खोले ताकि औरतों को एजुकेशन दी जा सके। अगला सवाल देखते हैं, हु सैटअप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर रिपब्लिक वैलफेयर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश काल दे विच जनतक भलाई विभाग की स्थापना किस द्वारा की गई सी? ऑप्शन 1 देखो लॉर्ड डलहौजी, सैकंड है लॉर्ड हेस्टिंग, थर्ड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्थ है लॉर्ड कैरेडन। तो प्यारे विद्यार्थियों जो PWD है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की सी। पहली ऑप्शन इसकी सही है। अगला सवाल देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन सन? तो प्यारे विद्यार्थियों आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन सन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गृह मंत्री के नाल नाल पहले उप प्रधानमंत्री भी सन। अगला सवाल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अंबेडकर political democracy has to be accompanied by two kind of democracy namely economic democracy and कहता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र के नाल दो तरह के लोकतंत्र जिमें कि आर्थिक लोकतंत्र और दूजी किहड़ी लोकतंत्र है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो दूजी लोकतंत्र है सोशल डेमोक्रेसी जिन्हों पंजाबी दे विच असीं समाजिक लोकतंत्र कहते हाँ। तो ऑप्शन 4 है जो इसका राइट है। अगला सवाल देखो, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द डैश ऑफ इंडिया। जो सूरत है गुजरात दे विच वो भारत के किहड़े तट ते स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो भारत के वैसटर्न कोस्ट पश्चिमी तट ते स्थित है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो पुत, क्रॉनिकल ऑर्डर दे विच अरेंज करना है भी किहड़ी घटना पहला हुई है? ऑप्शन 1 देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिन्होंने ना मिलवर्तन अंदोलन कहते हैं, दूजा है रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज का मता, थर्ड है जैतो मोर्चा और फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट। प्यारे विद्यार्थियों वो ये कहना चाहता भी ये चारे घटनावां ने जिहड़ियां इन्हां दे क्रमवार रखो, पहली घटना किहड़ी हुई सी ते दूजी घटना किहड़ी हुई सी, इस तरह इहनूं अरेंज करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस दे विच देखो जो जैतो का मोर्चा है वो पहला जैतो का मोर्चा लग्या इन्हां दे विचों, फिर आया सी पुत्र रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਹੈ ਇਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 3 2 1 4 जो ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ वो साडा आंसर है 3 2 1 4। जो सैकंड ऑप्शन है साडा 3 2 1 4 ये क्रमवार घटनावां ने, इस तरह ही घटनावां वापरियां ने। अगला सवाल देखते हैं पुत, बिरसा मुंडा कॉल्ड अपॉन द फार्मर्स ऑफ मुंडा ट्राइब्स। बिरसा मुंडा ने मुंडा कबीलिਆਂ ਨਾਲ संबंधित किसानों ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ऑप्शन 1 देखो टू कोऑपरेट विद नॉन ट्राइबल पीपल्स, ऑप्शन सेकंड नॉट टू पे टैक्स टू जिमीदार्स, थर्ड है फॉलो द ब्रिटिश एम्पायर और फोर्थ है टू प्रोटेस्ट पीसफुली इन फ्रीडम मूवमेंट। कहता बिरसा मुंडा ने अपने कबीले के लोगों को की नारा दिता? तो प्यारे बच्चों उसने सैकंड देखो
ਨਾਟ ਟੂ ਪੇ ਟੈਕਸ ਟੂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਬੈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਰਮੀਨਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾय ਯੂਨੈਸਕੋ ਇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਰਮੀਨਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2004 ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸਦਾ 4। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਛਤਰਜੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕ ਕਾਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, a company is forcing laborer to work without paying them salary, identify the fundamental rights that is being violated were, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और फोर्थ है राइट टू ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਅ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਿਚ ਕੇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਥਰਡ ਹੈ ਬੋਥ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਔਰ ਫੋਰਥ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਔਰ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਲਈ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਚੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਅਕਸਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ,
सैकंड गिविंग एंड टेकिंग डॉरी, थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फोर्थ है ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमनस। तो प्यारे विद्यार्थियों जो आर्टिकल 25 है धारा 25 है संविधान की वो सानू ऑप्शन 1 देखो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी व्यक्ति ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ